हाँ जी दोस्तों, स्वागत है तुहाडा तुहाडे अपने चैनल गगन एजुकेशन के उपर। अज असी लैके आए हैं तुहाडे सामने क्लास 8th NCERT हिस्टरी का चैप्टर, जिसका नाम है जी महिलावां जाति अते सुधार। तो ये साडा 8वां चैप्टर हैगा हिस्टरी, 8वीं क्लास की हिस्टरी का। तो इस दे विच असी जिहड़ी चीज़ पढ़नी है वह है जी महिलावां बारे। महिलावां दी उस समय दौरान की स्थिति सी, 18वीं सदी की गल इहदे विच करांगे असी। उस समय महिलावां दे की हालात सीगे, किस तरह उन्हां नूं रखिया जांदा सीगा अते उन्हां दे लई किहड़े-किहड़े सुधार समाज सुधारकां द्वारा कीते गए, किहड़े-किहड़े समाज सुधारक सी जिहड़े महिलावां दे लई अगे आए। उस तो बाद असी जाति प्रथा की गल करांगे, जाति प्रथा किस तरह की सी उदों, ते किहड़े-किहड़े लोकां ने जाति प्रथा दे विच सुधार करन दे लई अपना अहम योगदान है जिहड़ा ओह दित्ता। ते ये सारा कुछ असी इस चैप्टर दे विच पढ़ांगे। तो 3 वर्ड ने इस दे नाम दे विच, महिलावां जाति अते सुधार। महिलावां दी दशा की सी, उहदे विच की सुधार आए, किहड़े-किहड़े समाज सुधारकां द्वारा ओह सुधार कीते गए। जाति प्रथा की सी, जाति प्रथा दे विच किहड़े-किहड़े सुधार कीते गए ते किहड़े-किहड़े समाज सुधारकां द्वारा है कीते गए। ये सारा कुछ असी इस चैप्टर दे विच पढ़ना हैगा। तो एंड तक वीडियो तुहानूं देखनी पवेगी जे सारा चैप्टर तुसीं ये समझना हैगा, क्योंकि कुछ कंसैप्ट ने जिहड़े वो इस दे सैकेंड पार्ट दे विच असी लैके आवांगे। तो अगे वधण तो पहला सबसक्राइब करो साडा चैनल गगन एजुकेशन, लाइक ते शेयर करना ना भुलना। तो शुरू करते हैं जी अज दा साडा चैप्टर महिलावां जाति अते सुधार। जिमें कि असी जानते हैं कि जदों असी वैदिक पीरीयड की गल करते हैं तो उस समय जिहड़ी महिलावां की स्थिति सी समाज दे विच, वो 18वीं सदी या 17वीं सदी 16वीं सदी नालों काफ़ी हद तक वधिया सीगी। उदों महिलावां नूं समाज दे विच वधिया दर्जा दिता जांदा सीगा, उन्हां दा सम्मान कीता जांदा सी। जे कोई पूजा पाठ हुंदा सी तां उन्हां नूं नाल रखिया जांदा सी उस अनुष्ठान दे विच। कोई भी अनुष्ठान है जिहड़ा महिलावां दे बिना अधूरा समझिया जांदा सीगा। जाति प्रथा इन्नी कठोर नहीं सी, लोकां नूं काम दे आधार ते वंडिया जांदा सी, जन्म दे आधार ते नहीं वंडिया जांदा सी। पर जिमें जिमें समा बीतदा गया, जाति प्रथा जिहड़ी ओह समय दे नाल नाल कठोर हुंदी गई। लोकां दे जिहड़े काम सी ओह उन्हां दी पहचान बन गए ते उन्हां नूं जन्म दे आधार ते अलग कीता गया। जन्म दे आधार ते उन्हां नूं उन्हां दे काम दे दित्ते गए। तां इस तरह नाल समाज दे विच अलग अलग जातियां दा जन्म होया। वैसे तो मेन तौर पर 4 वर्णों की जाति प्रथा दे विच गल कीती जाती है, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र वैश्य ते शूद्र। पर यह तो एक सिर्फ फॉर्मल जिहड़ी वंड सीगी वो सीगी। इस तो इलावा साडे समाज दे विच बहुत सारियां जातियां ते उप जातियां बन गईयां सीगियां, जिन्हां दे विच लोकां नूं वंडिया गया सीगा। ब्राह्मणां दे विच, क्षत्रिया दे विच, वैश्यां दे विच ते शूद्रां दे विच भी अलग अलग सैकड़े जिहड़ियां उप जातियां साडे देश दे विच बन के सामने आईयां ने। जे असी सेंसस ऑफ इंडिया की गल करिए तो उहदे विच काफ़ी हज़ार जातियां दे नाम आउंदे नेगे कि साडे देश दे विच इन्ने हज़ार लगभग 4300 दे कुछ जातियां ने जिहड़ियां ओह पाईयां जांदियां नेगियां। तां उस तो जिवें जाति प्रथा जिमें जिमें कठोर हुंदी गई, उस तरह जिहड़ी औरतां दे हालात सीगे, औरतां दी समाजिक स्थिति सी वो भी की निघार वल जांदी रही। औरतां ते उपर बहुत सारियां रोकां लगाईयां गईयां, उन्हां नूं बहुत सारे बंधनां दे विच बन्न दित्ता गया। उन्हां नूं पढ़न तो, धार्मिक ग्रंथ पढ़न तो, वैसे सिक्ख्या लैण तो वांझा कर दित्ता गया जिमें जिमें समा बीतदा गया। तो सब तो पहलां असीं गल करदे हां कि औरतां दी दशा किस तरह दी सी उस समय। सब तो पहला पॉइंट तो यह है कि औरतों का घट उम्र दे विच विआह कर दित्ता जांदा सी। जिहड़ियां कुड़ियां हुंदियां सी उन्हां नूं मापे ज़्यादातर पराया धन समझदे सी, अज भी समझते हैं बहुत लोग, तो उन्हां दा छोटी उम्र दे विच विआह कर दित्ता जांदा सी। बहुपत्नी रिवाज सी। बहुपत्नी रिवाज तो भाव है कि एक व्यक्ति कई पत्नियां रख सकदा सी, जिसका स्पष्ट जिहा मतलब है कि औरतां दा शोषण उदों समाज दे विच कीता जांदा सी। विधवा विआह ते रोक सीगी। जे किसी इस्त्री दा पति उसकी डैथ हो जाती सी, चाहे विधवा हो जाती सी, तां उसनूं दोबारा विआह नहीं करन दित्ता जांदा सी। वो या तां सती हो जाती सी या फिर उम्र भर विधवा ही रहिंदी सीगी।
ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ, ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਇੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜੇ ਕਿਸੇ ਔਰਤ ਦਾ ਪਤੀ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਉਸ ਦੀ ਚਿਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾਲ ਜਲਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਇਹਦਾ ਮੀਨਿੰਗ ਸਦਾਚਾਰੀ ਔਰਤ ਹੈ। ਇਹ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਦਾਚਾਰੀ ਔਰਤ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗੀ ਅਤੇ ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਾਣ ਤਿਆਗ ਦੇਵੇਗੀ। ਸੰਪਤੀ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਉੱਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਦਾ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਜਾਇਦਾਦ ਆ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਸਿੱਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਜਦ ਲਿਮਟਿਡ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦਿੱਤੀ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਸਿੱਖਿਆ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ। ਜਾਤੀਵਾਦ ਚਾਰ ਵਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਸਮਾਜ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ। 4 ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਬੰਧਨ ਸੀ ਉਹ ਲਗਾਏ ਹੋਏ ਸੀਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਜਿਹੜੇ ਅਨੁਸ਼ਠਾਨ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ, ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਭਾਗ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਬਦਲਣ ਨਾਲ ਔਰਤਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਪਾਬੰਦੀ ਵੀ ਲੱਗ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਪੜ੍ਹਨ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਉਹ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਪਰ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਵੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਸੁਧਾਰ ਕਿਵੇਂ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਉਸ ਸਮੇਂ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਕਲਚਰ ਸੀ ਉਹ ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ ਨਾਲੋਂ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਕੁਝ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਸੀ ਪਰ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਨਹੀਂ ਸਨ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਔੜ ਲੱਗਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਰੀਤੀ ਰਿਵਾਜਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। ਪਰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ 'ਤੇ ਕਿਸ ਦਾ ਪਿਆ? ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦਾ। ਸਾਡੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਜਾਣੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਵਿਦਵਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ? ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮ ਅਸੀਂ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਂਗੇ, ਦੇਖਾਂਗੇ। ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਚੇਂਜ ਲਿਆਂਦਾ ਉਹਦਾ ਬਾਰੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਉਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ 18ਵੀਂ ਸਦੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤਾਂ ਅਗਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੌਪਿਕ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵੱਧਦੇ ਕਦਮ। ਚੇਂਜ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ ਸਾਡੀ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚੇਂਜ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਸਾਰੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਡਰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਨੇ ਬੋਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਉਸਦੇ ਨਾਲ ਦੂਸਰੇ ਨੇ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਉਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੀ। 1772 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1833 ਤੱਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਕਾਲ ਸੀ ਉਹ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਹੀ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਇਨਸਾਨ ਸੀਗੇ, ਵਿਦਵਾਨ ਸੀਗੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਯੋਗਦਾਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇੱਕ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਮ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਲੋਕ ਜੁੜਨ ਲੱਗ ਗਏ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਬੀ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਠਾਣ ਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਗੇ ਤੋਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਔਰਤ ਨੂੰ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ। ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਹੀ 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਗਵਰਨਰ ਸੀ ਲਾਰਡ ਵਿਲੀਅਮ ਬੈਂਟਿਕ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਤੀ ਪ੍ਰਥਾ 'ਤੇ ਪੂਰਨ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਬੈਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਬੇਟੇ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵਿਧਵਾ ਦੇ ਨਾਲ, ਵਿਡੋ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਵਿਧਵਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਦਮ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸੀ। 1856 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੀ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦੁਆਰਾ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਐਕਟ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਕੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਐਕਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਵਿਧਵਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਪਤੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਦਰਾਸ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀ ਦੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡਾ ਦੇਸ਼ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਸੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਇਲਾਕੇ ਤੇਲਗੂ ਬੋਲਦੇ ਸੀ, ਤੇਲਗੂ ਭਾਸ਼ੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਰ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ
ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਸੁਤਲੂ। ਵੀਰ ਸਲਿੰਗਮ ਸੁਤਲੂ ਨੇ ਵੀ ਵਿਧਵਾ ਪੁਨਰ ਵਿਵਾਹ ਦੇ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੰਗਠਨ ਬਣਾਇਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੋਰ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਭੋਪਾਲ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਗਮਾਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਮੁਸਲਿਮ ਔਰਤਾਂ ਸੀ, ਉਹ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਜਿਹੜੇ ਸੀ ਉਹ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਹੈਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਘੱਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਤਾਂ ਕਿ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਣ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਇਸਤਰੀ ਹੋਏ ਨੇ ਬੇਗਮ ਰੁਕਾਇਆ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਲਕੱਤਾ ਤੇ ਪਟਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸਕੂਲ ਖੋਲ੍ਹੇ ਸੀ। ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਨੇ ਉਹ ਕੀਤੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਪ ਇਹ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਲਿਖੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਸੀਗੀਆਂ ਸਮਾਜ ਦੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ, ਪੂਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਪੂਨੇ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਜੋਤਬਾ ਫੂਲੇ ਜੀ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਤਾਰਾਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਇੱਕ ਫੇਮਸ ਇਸਤਰੀ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਘਰੇ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਲਈ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਸਿੱਖਿਆ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਬੁੱਕ ਲਿਖੀ ਸੀਗੀ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਲਨਾ। ਤਾਂ ਇਸਤਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਤੁਲਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਤੁਲਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਤੰਜ ਕੱਸਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤੇ ਇਸਤਰੀਆਂ ਬਾਰੇ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਵਿਵਾਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਪੰਡਿਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਨੇ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ ਵਿਧਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਉਪਰਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਵਿਧਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਪੰਡਿਤਾ ਰਾਮਾਬਾਈ ਦੁਆਰਾ ਪੂਨੇ ਵਿਖੇ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਸਹੁਰੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਤੇ ਅਤਿਆਚਾਰ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਡੈਥ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਸਤੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤਾੜਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਹ ਇਸਤਰੀਆਂ ਇਸ ਵਿਧਵਾ ਗ੍ਰਹਿ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਸਕਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਮਿਲਦੀ ਸੀ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਸੀ ਜੀ ਪਰਿਵਰਤਨ ਦੀ ਦਿਸ਼ਾ ਵੱਲ ਵਧਦੇ ਕਦਮ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਕਿਹੜੀ ਦਿਸ਼ਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ, ਈਸ਼ਵਰ ਚੰਦਰ ਵਿਦਿਆਸਾਗਰ, ਵੀਰ ਸ਼ਲਿੰਗਮ ਸੁਤਲੂ, ਬੇਗਮ ਰੁਕਾਇਆ ਸਖਾਵਤ ਹੁਸੈਨ, ਤਾਰਾਬਾਈ ਸ਼ਿੰਦੇ ਅਤੇ ਪੰਡਿਤ ਰਾਮਾਬਾਈ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅੱਗੇ ਅਸੀਂ ਵੱਧਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਪਹਿਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਸਾਡਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਵਿਵਾਹ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਪਰ ਕੁੜੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੋਟੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ। ਤਾਂ 1929 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ। ਮੀਨਸ ਛੋਟੀ ਉਮਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਵਿਵਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਉਮਰ ਸੀ ਉਹ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 16 ਸਾਲ ਫਿਕਸ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਲਈ 21 ਸਾਲ ਅਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਲਈ 18 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਸੀ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਔਰਤਾਂ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ। ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸ ਚੁੱਕਿਆ ਕਿ ਕਠੋਰ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਤੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਵੰਡੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਵੈਦਿਕ ਕਾਲ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਮਾਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ। ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਜਨਮ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੰਡੇ ਜਾ ਚੁੱਕੇ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬ੍ਰਾਹਮਣਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ ਕੰਮ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਸ਼ਤਰੀਆ ਅਲੱਗ, ਵੈਸ਼ ਤੇ ਸ਼ੂਦਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਕਿਵੇਂ ਕੰਮ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸੀ। ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਮਾੜੇ ਹਾਲਾਤ ਸੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸ਼ੂਦਰਾਂ ਦੇ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਸਫਾਈ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ ਸੀ ਉਹ ਕਰਵਾਏ ਜਾਂਦੇ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਿਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸਥਾਨਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਸੀਗੇ। ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਉਹ ਅੱਗੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਉਪਰਾਲੇ ਕੀਤੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਨਾਲ ਲੜ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੱਕ ਸੀ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜੀ ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਡਲੀ ਦੀ। ਪਰਮਹੰਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗਠਨ ਹੈ ਉਹ 1840 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੁੰਬਈ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਉੱਚ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੰਡਲੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੋ ਬਣੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹੀ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ
ਲੜ ਰਹੇ ਸੀਗੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੱਧ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਸੀਦਾਸ, ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ, ਇੱਕ ਜਾਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਅਕਸਰ ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਉਦੋਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦਾ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਘਾਸੀਦਾਸ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿ ਸਤਨਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਘਾਸੀਦਾਸ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਪਰਸਨ ਹੋਏ ਨੇਗੇ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ, ਨੀਵੀਂ ਮੰਨੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਤਨਾਮੀ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਚਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਏਝਾਵਾ ਜਾਤੀ, ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਮੰਨੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਸ਼੍ਰੀ ਨਾਰਾਇਣ ਗੁਰੂ ਜਿਹੜੇ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਅਕਸਰ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦਾ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਉਸ ਸਮੇਂ ਆਵਾਜ਼ ਉਠਾਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਜੀ ਮਦੀਗਾ, ਇੱਕ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਆਈ ਹੈ। ਮਦੀਗਾ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਮਦੀਗਾ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਇੱਕ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਅਛੂਤ ਜਾਤੀ ਸੀਗੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਸੀ ਉਹ ਕੀ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਅਤੇ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੀ ਖੱਲ ਲਾ ਕੇ ਉਹ ਤੋਂ ਚਮੜਾ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਟਰਮ ਹੈ, ਕਈ ਵਾਰ ਸ਼ਾਰਟ ਟਰਮ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ MCQs ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਪੁੱਛ ਹੀ ਲਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਮਦੀਗਾ ਤੋਂ ਕੀ ਭਾਵ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਰੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਸਮਾਜ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਨੂੰਨ ਕਦੋਂ ਬਣਿਆ? 1829 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਕਿੰਨੀ ਉਮਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਵਿਆਹ ਦੇ ਲਈ, ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਤੇ ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤਾਂ ਕੰਟੀਨਿਊ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੈਕੰਡ ਪਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਦੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀ ਸੀ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਜੀ ਦੀ। ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜੀ ਪੁਸਤਕ ਹੈ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਲਿਖੀ ਗਈ ਸੀ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਹੈਡਿੰਗ ਰੱਖਿਆ ਇੱਥੇ। ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਸੀ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਕਿੱਥੋਂ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ? ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਈਸਾਈ ਲੋਕ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਈਸਾਈ ਧਰਮ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੁਝ ਸਕੂਲਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਜਿੱਥੋਂ ਕਿ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਜੀ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ। ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਨਾਮ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ। ਅਤੇ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਿਤਾਬ ਲਿਖੀ ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ, ਕਿਉਂਕਿ 1871 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਸੀ ਉਹ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਤਾਬ ਸੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਅਮਰੀਕੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਾਸ ਸੀ ਜਾਂ ਗੁਲਾਮ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਲਸਰੂਪ ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਸ ਪ੍ਰਥਾ ਦਾ ਖਾਤਮਾ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਤਾਂ ਜੋਤੀਬਾ ਰਾਓ ਫੂਲੇ ਬਾਰੇ ਇਹ ਸੀਗਾ ਕਿ 1827 ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਸਾਈ ਪ੍ਰਚਾਰਕਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਲ੍ਹੇ ਗਏ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕੀਤੀ। ਫਿਰ ਸੱਤਿਆਸ਼ੋਧਕ ਸਮਾਜ ਨਾਮ ਦੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ। 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਲਿਖੀ, ਅਤੇ ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਕਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕੀਤੀ? ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਾਸਾਂ ਨੂੰ, ਗੁਲਾਮਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਬੜਾ ਫੇਮਸ ਹੈ ਸਾਡੀ ਹਿਸਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਇੱਕ ਵੱਡੇ ਕਾਨੂੰਨਵਿਦ ਸੀਗੇ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਹਿਮ ਯੋਗਦਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ। ਅਤੇ ਸਨ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਥੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇਹ ਹੈਗਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਸੀਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਣ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕ ਸੀ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਛੂਤ ਸਮਝਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਦੀ ਮਨਾਹੀ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਅੰਦੋਲਨ ਸੀ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ 1927 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ 1927 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 1935 ਤੱਕ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ 3 ਅੰਦੋਲਨ ਇਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਗਏ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੇਰੀਅਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਹੋਏ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ EV ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ। EV ਰਾਮਾਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਰੀਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ, ਇਹ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਸੀਗੇ। ਕਾਂਗਰਸ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਸੀ, ਪਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਦਾ ਕਾਰਨ ਕੀ ਸੀਗਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ
ਵਾਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਪਹੁੰਚੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਤੇ ਨੀਵੀਂ ਜਾਤੀ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੀਗਾ। ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਖਾਣਾ ਖਾਣ ਲਈ ਜਾਤੀ ਆਧਾਰਿਤ ਵਿਵਸਥਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਤਿਆਗ ਪੱਤਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਵਾਭੀਮਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਇਹ ਅਮੂਮਨ ਹਿੰਦੂ ਧਾਰਮਿਕ ਗ੍ਰੰਥ ਭਗਵਤ ਗੀਤਾ ਅਤੇ ਰਾਮਾਇਣ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜੀ ਜੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਰੇ। ਇੱਕ ਫੋਰਨਰ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ। 1820 ਦੇ ਦਹਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਹੈਨਰੀ ਲੂਈ ਵਿਵੀਅਨ ਡੈਰਜੀਓ। ਹੈਨਰੀ ਲੂਈ ਵਿਵੀਅਨ ਡੈਰਜੀਓ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਅਸੀਂ ਡੈਰਜੀਓ ਹੈਡਿੰਗ ਦਿੱਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਕਾਲਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਸੀਗੇ ਕਲਕੱਤਾ ਵਿਖੇ। ਉੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਤੀਵਾਦ ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਭੇਦਭਾਵ ਉਸ ਸਮੇਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਪੱਖਪਾਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚਲਾਈ ਸੀ, ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਸ ਨੂੰ ਯੰਗ ਬੰਗਾਲ ਮੂਵਮੈਂਟ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਵਾਮੀ ਵਿਵੇਕਾਨੰਦ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਸ਼੍ਰੀ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਪਰਮਹੰਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਾਮਾ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀ ਤੇ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੁਰਾਈਆਂ ਫੈਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ। 1864 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਦਰਾਸ ਵਿਖੇ ਵੇਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵੇਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕਿਵੇਂ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਸੀ? ਇਹ ਰਾਜਾ ਰਾਮ ਮੋਹਨ ਰਾਏ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਹਮੋ ਸਮਾਜ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵੇਦ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। 1867 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬਈ ਵਿਖੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਸਮਾਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਹ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਡੇਟਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਸੀ, ਕੰਮ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਕੰਮ ਉਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਸੁਧਾਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਸਥਾਪਨਾ ਹੋਈਆਂ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀਆਂ, ਉਹ ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਮੇਨ ਮੋਟਿਵ ਲਗਭਗ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੀ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੁਸਲਿਮ ਕੈਟਾਗਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਸਰ ਸੈਯਦ ਅਹਿਮਦ ਖਾਨ ਉਹ ਪਹਿਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵੱਡੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ। 1875 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਕਾਲਜ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਮੁਹੰਮਡਨ ਐਂਗਲੋ ਓਰੀਐਂਟਲ ਕਾਲਜ, ਜਿਹੜਾ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਹੋ ਗਿਆ 1920 ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਸ ਨੂੰ ਅਲੀਗੜ੍ਹ ਮੁਸਲਿਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਅਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੂਵਮੈਂਟਸ ਚੱਲ ਰਹੀਆਂ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸੀ। ਸਿੰਘ ਸਭਾ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਜਿਹੜੀ ਉਹ 1873 ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਤੋਂ 6 ਸਾਲ ਬਾਅਦ 1879 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਵਿਖੇ ਇਸ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਭੇਦਭਾਵ ਸਿੱਖ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਤੇ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਏਕਤਾ ਕਾਇਮ ਕਰਨੀ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੰਮ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਸੀ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਕੁਝ ਜਿਹੜੇ ਵਿਦਵਾਨ ਸੀ, ਸਮਾਜ ਸੁਧਾਰਕ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜੇ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ, ਕਦੋਂ ਕੀਤੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਗੁਲਾਮਗਿਰੀ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਜੀ ਬਾਰੇ ਤੇ EV ਰਾਮਾ ਸਵਾਮੀ ਨਾਇਕਰ ਬਾਰੇ ਵੀ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਸਮਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਲੇ ਜਿਹੜੇ ਭੇਦਭਾਵ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ। ਤਾਂ ਇਸ ਲੈਸਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਦੀ ਦਸ਼ਾ ਬਾਰੇ, ਜਾਤੀ ਪ੍ਰਥਾ ਬਾਰੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਅੰਦੋਲਨ ਚਲਾਏ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਚੈਪਟਰ ਨੰਬਰ 9 ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ। ਤਾਂ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਸਾਡੇ ਚੈਨਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਦੇ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡਾ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ WhatsApp ਤੇ Telegram ਲਿੰਕ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਨੋਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋਗੇ। ਤਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਰਹੋ ਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਸਾਡਾ ਚੈਨਲ ਗਗਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ। ਥੈਂਕ ਯੂ।